शिमोगा शहर में वाक़ मलनाड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने तालीमी साल 2024-25 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक शानदार एजाज़ी तकरीब का एहतमाम किया। ये तकरीब न सिर्फ तलबा की मेहनत और लगन को खराज तहसीन पेश करने का मौका था, बल्कि उन्हें मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी साबित हुई। तकरीब के दौरान तलबा को लैपटॉप्स और नक़द इनामात से नवाजा गया, जो इनकी कामयाबी की अलामत और इनके अज़ायम को मज़ीद बुलंद करने का ज़रिया बने। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मेहमान ग्रामी ने स्टेज संभाला। मेहमान खुसूसी के तौर पर जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वाई विजय कुमार ने अपने पुरमग़ज़ खिताब से हाज़रीन को मसहूर कर दिया। उन्होंने कहा कि तालीम का असल मकसद महज डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को मुसलसल तरक्की देना और माशरे के लिए मुफीद इंसान बनना है। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें और मौजूदा भारत के वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर विजय कुमार ने जोर दिया कि एक इम्तिहान में कामयाबी महज एक आगाज़ है, असल कामयाबी मुस्तक़िल मेहनत और लगन से हासिल होती है। उन्होंने तलबा को लैपटॉप इनामात देते हुए कहा कि लैपटॉप्स आपके लिए एक तोहफ़ा हैं, लेकिन आपका असल मकसद ये है कि ख़ुद दूसरों को 10 लैपटॉप्स देने के काबिल बने। यही कामयाबी की असल रूह है। तकरीब के एक और मेहमान आदि चुंचनगिरी पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल गुरुराज ने तलबा को एक दिलचस्प और मुतासिर कुन मिसाल से समझाया। उन्होंने कहा कि कोयला और हीरा एक ही मादे से बनते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि हीरा दबाव को सहता है और अपनी चमक से दुनिया को मुतासिर करता है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो ज़िंदगी के चैलेंजेस को हीरे की तरह कबूल करें और अपनी मेहनत से दुनिया में अपना मुकाम बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोए हुए इंसान के ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते, लेकिन जाग कर देखे गए ख्वाब ही कामयाबी की कुंजी हैं। गुरुराज ने तालीम के साथ हुनर सीखने की अहमियत पर भी रोशनी डाली और कहा कि सिर्फ डिग्री हासिल करना काफ़ी नहीं है, हुनरमंद बनना भी इतना ही ज़रूरी है। उन्होंने मलनाड ट्रस्ट के इस इक़दाम की तारीफ़ की कि वह न सिर्फ तालीम बल्कि हुनर की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं और तलबा को इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तलक़ीन की। तकरीब में मौजूद एक और मुखर्रिर डॉक्टर आफ्ताब अहमद मालदार ने वक्त की कदर व कीमत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वक्त ज़ाय करने वाला शख्स कामयाबी की दौड़ में पीछे रह जाता है। उन्होंने मसनूई ज़हानत यानी AI के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर रोशनी डाली और कहा कि आज के दौर में सिर्फ तालीमी डिग्रियां काफ़ी नहीं, तलबा को चाहिए कि वो इंसानी महारतें सीखें जो मिशनें नकल नहीं कर सकती। उन्होंने जज्बाती ज़हानत, गुफ्तगू की महारत, मसाइल हल करने की सलाहियत, तनकीदी सोच, समाजी खिदमत के जज्बे को मुस्तक़बिल की कामयाबी के लिए कलीदी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब डिग्री याफ्ता नौजवान अमली दुनिया में कदम रखते हैं तो अक्सर इनके पास वो हुनर नहीं होते जो उन्हें दूसरों से बेहतर बना सकें। इसलिए तलबा को चाहिए कि वो अपनी तालीम के साथ साथ अमली महारतें भी सीखें। जलसे की सदारत मलनाड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम ने की। उन्होंने अपनी तकरीर में इज्तिमाई काम को कामयाबी की बुनियाद करार दिया और कहा कि मलनाड ट्रस्ट एक ऐसी टीम है जो हर उस काम को अंजाम देने की कोशिश करती है जो माशरे के लिए मुफीद हो और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उन्होंने ट्रस्ट के मुस्तक़बिल के मंसूबों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद मुअस्सिर प्रोग्राम्स मुतारफ़ कराएंगे जो नई नस्ल के लिए राह हमवार करेंगे। उन्होंने तलबा को माशरे का ख़र्च चुकाने की तलक़ीन की और कहा, अगर आप माशरे से कुछ ले रहे हैं तो इसके बदले में कुछ देना भी सीखें। ये माशराती ज़िम्मेदारी हर कामयाब इंसान का फ़र्ज़ है। मलनाड ट्रस्ट के सदर एजाज़ अहमद ने तकरीब के दौरान ट्रस्ट के अगराज़ व मक़ासद पर रोशनी डाली, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर एजाज़ अहमद ने ट्रस्ट की हालिया सरगर्मियों और कामयाबियों का तज़किरा किया। तकरीब में ट्रस्ट के सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद, इफ्तिखार अहमद ख़ान, मोहम्मद लियाकत और इम्पीरियल एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन इकबाल हबीब सेठ ने भी स्टेज पर मौजूद रहकर इस स्टेज की रौनक बढ़ाई। इन सब ने तलबा की कामयाबियों को सराहा और उन्हें मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। तकरीब का एक अहम लम्हा वो था जब नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को लैपटॉप्स और नक़द इनामात से नवाजा गया। इन तलबा के चेहरों पर खुशी और फ़ख्र की चमक देखने बनती थी और इनके वालिदैन और असातिज़ा भी इस मौके पर फ़ख्र से सरशार नज़र आए। तकरीब में मौजूद हर शख्स ने मलनाड ट्रस्ट के इस अजीम इक़दाम की तारीफ़ की, जिसने न सिर्फ तलबा की हौसला अफजाई की बल्कि उन्हें मुस्तक़बिल के लिए एक वाज़ेह सिमत भी दी। इस तकरीब ने न सिर्फ तालीमी कामयाबियों को उजागर किया बल्कि तलबा को ये पैगाम दिया कि तालीम, हुनर और समाजी ज़िम्मेदारी का
इम्तिजाज ही इन्हीं एक कामयाब और बावखार ज़िंदगी की तरफ ले जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। मलनाड ट्रस्ट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हमने बनाया है। दोबारा मैं कहता हूँ, मेरा अकेला का एफर्ट नहीं है, मेरी टीम है और सारी टीम आपके सामने बैठी हुई है। जैसे कोई भी आप सोशल, पॉलिटिकल, इवन इकोनॉमिकल काम करना चाहते हो, बगैर टीम के आप कर नहीं सकते। आप अकेला कुछ भी करने जाओगे, इट इज़ नॉट नेचुरल। जितना भी कलेक्टिव एफर्ट होगा वो कारगर होगा। और ये हमारी जो ट्रस्ट, हमारी ये सोच, हम तकरीबन 4-5 साल से हम कुछ सोशल एजुकेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं। और सीधी बात है, जितना भी हम लोगों ने काम किया है, हमारा एम क्या है बोलेगा तो, वी डोंट वांट टू फॉलो लाइक कैटल। जानवरों की तरह सब झुंड में जा रहे हैं तो हम भी झुंड में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी वांट टू डू हम कुछ अलग करके, बेहतरीन करके दुनिया को एक नई चीज़, एक नया अंदाज, जीने के नए तरीके, जीने की हर चीज़ जिसमें आप अलग लगे। क्योंकि दुनिया जो है, जब कुछ अलग करते हैं ना, तभी पहचानी जाती है। याद रखें, झुंड में बैठ के, लोगों में बैठ के तालियां मारने वालों को बहुत लोग याद नहीं करेंगे। याद किसको करेंगे? दो तालियां मारने लगाता है ना, उसको याद करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब तालियां मारें। सर, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ JNN ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾರ್ ಬಂದು, ಸರ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 31st ನಮ್ಮ HODs ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ JNNCನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾಳೆ 440 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, 440 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನು ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, 200 ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬೇಡ ಅಂದರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಬಂದೆ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. The reason behind this is, today I have worked almost 33 years. Bengaluru, the major life I spent, and 5 years with Reliance Industries, Bombay Textile Division, and almost 28 years in teaching field. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, PUC ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೋ, UK ಜರ್ಮನಿಗೋ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋವಾಗ ಏನಂತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಟುಡೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡು ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹೂ ಆರ್ ಗಾನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್. ಅದು ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, 10th ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋರು PUನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, PUCನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್, ರೀಚಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅದು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಾರುತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾರ್ಸ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಮಾರುತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ನೋಯ್ಡಾ, ಡೆಲ್ಲಿ.
ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಸಮಯ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 45 to 52 seconds. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 45 to 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಈವನ್ 1 minute ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ TCS ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿನವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇನೆಂದರೆ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ TCSನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 83 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತೆ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 17 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ದ ವೇ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನು, ದ ವೇ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಟೈರ್ 2 ಸಿಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್, ನಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಯಿಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1,10,000 ಏನೋ ಇದೆ. 1,10,000 ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 1,52,000. ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ನಮ್ಮ JNNC ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನವಲೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರೋದು. 4 ಗೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ JNNCಗೆ ಸರ್, ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ವೇರ್ ಈಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಚ್ಡ್. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರೋಂಥವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕನಸುಗಾರ. ನಾನು ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿವಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗುರುರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಉರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಉರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಭಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಕನಸು ಯಾರಪ್ಪನ ಸೊತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ಕಾಣಿ. ಆದರೆ ಕನಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಇದೇ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನಸು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಕನಸು. ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಿ, ಅಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಿ ಅಂತ. ವೆಲ್, ಕಂಡಂಥ ಕನಸು ನನಸಾಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಡಿ. ಡ್ರೀಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ಡ್ರೀಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್. ಸಣ್ಣ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಡಿ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್, ಬಟ್ ಏಮಿಂಗ್ ಲೋ ಇಸ್ ಕ್ರೈಮ್. ವೆಲ್, ಬರೀ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಎಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 10th ಮಕ್ಕಳು, PUC ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ 8th, 9th, 10th ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 8th ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಾಗ ಒಂದು ರಿಮೋರ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಟರ್. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಹೀಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 9th ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲದೂ ಅವತ್ತೇ ಓದಬೇಕು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ನೋ. 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಸರಿ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 1 ವಾರ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಇದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಭೂತ. ಇದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ನಾವು? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ನಾಯಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಹಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ನಾವು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಟ್. ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಟ್. ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಟ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮೋಡಿಟೈಸ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಚೈನೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಿತ್ AI ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮೋಡಿಟೈಸ್ಡ್, ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು AI ChatGPT ಅಥವಾ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರರ್ಥ ಏನು? 10 ಜನ ಯಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಅ PhD ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಓದಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಮಷೀನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಚರಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಮಷೀನು ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಾಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ರೈಡ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು 7 ಬ್ರೀಫ್ ಟಿಪ್ಸ್ as to how to solve any problem. Especially this is catered to the students. Those who are in SLC will go to college, PUC ಇಂದ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. I'll just list out these points and I'll end my talk because I know you're quite tired listening to so many speeches since afternoon. First is always learn to define your problem. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನ. ಎರಡನೇದು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ನಿಜ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ
ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಕ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಸ್. ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಟಾಪರ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೊಂದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ಏರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪು, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಅದು ಓದಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.